जय जय हे जय नित्यानंद सकलेই বলবেন जय श्रीमन महाप्रभुर वंदना जय गौर भक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे नमस्ते कालशक्राय जगन्नाथसुताय च शवृत्याय शपुत्राय सकलत्राय ते नमः जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय हे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्
जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे हा कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरीं वृषभानुं सुते देवी मां नमामि हरे प्रिये जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त
नित्यानंद जय गौरचंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय हे जय
जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद जय गौरभक्त वृंद जय जय हे गौरभक्त वृंद जय जय हे जय राधा रमण हरि वो राधा रमण हरि वो जय राधा रमण हरि वो जय जय राधा रमण हरि वो जय राधा रमण हरि वो राधा रमण हरि वो जय जय राधा रमण हरि वो जय जय राधा रमण हरि वो हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 नवनागर नवल छैल रसिया नवनागर नवल छल रसिया नवनागर नवल छैल रसिया नवनागर नवल छल रसिया प्यारो कान्हा मन बसिया प्यारो कान्हा मन बसिया मेरो कान्हा प्यारो मन बसिया मेरो कान्हा प्यारो मन बसिया यहो कालिंदी करह किलो कालिंदी करह किलो जय राधा रमण हरि ओ जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। बोली भागवत भगवान की जय 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 श्री राम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत माहात्म्यम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। तापत्रय विनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। करुणावरुणमय भवभावन सर्वावतार सार शिरोमणि कृपामुदि नदिया विहारी श्री गौरांग सुंदर तिनारा अशेष करुणाय गौड़मंडल अंतर्गत घाटाली स्थित श्री श्री गोपीनाथ और मध्यस्थले गौरचरणानुगा भाग्यवती लक्ष्मी सामंत नित्यधाम प्रयाण भगवत प्राप्ति उद्देश्य श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ एवं निज पितृपुरुष दिगेर कल्याणार्थे परिवार परिवर्ग ग्रामीण मंगलार्थे अनुष्ठित श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ ज्ञान गंगाय 7 दिन अवधि आमादेर अवसर एवं 7 दिन अवधि सूर्य नारायण तिनी निर्णय करे दिएছেন যে সাপ্তাহিক स्वरूपे भागवत श्रवण करिले जीवन परम पवित्र तो हबेई हबे तत्संगे संगे भगवत चरण प्राप्ति सेवा प्राप्ति जिनादेर उद्देश्ये पितृपुरुषगणेर उद्देश्ये यदि हये थाके निश्चय तिनाराओ श्री राधा माधवीर चरण कमल के प्राप्त करबेन। तद् हलो आमादेर प्रथम दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जगते भरी भरी शास्त्र रयेछे शास्त्रेर कम नेই तबे भगवत प्राप्तिर परम उद्देश्य प्रेम भक्तिर प्राप्ति एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण
এই জন্য অন্যান্য বৈষ্ণবীগণ তিনারাও বলেছেন অন্যান্য শাস্ত্ররূপী গহন কাননে প্রবেশ করার কোনো আবশ্যকতা হয় না। যিনাদের সম্মুখে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ রয়েছে, যিনারা ভাগবত অধ্যয়ন মনন চিন্তন করে, একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের থেকেই তিনাদের সর্বজ্ঞানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়ে থাকে। তবে জিহ্বা সকলের সমান না, তাই না? জিহ্বা সকলের সমান হয় না। কোন বস্তু কার ভালো লাগে, স্বাদিষ্ট লাগে, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আস্বাদন করলে স্বাদিষ্ট লাগতেই হবে, যেহেতু সম্পূর্ণ আদি মধ্য অন্তে ভক্তির নির্ণয়। আদি আদি মধ্য অন্তে, ভাগবতের প্রথম থেকে নিয়ে অন্তিম পর্যন্ত ভক্তির প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। যেমন অন্যান্য মহাপুরাণ আদি শ্রবণ করলে অনেক প্রকারের প্রসঙ্গ, কিন্তু ভাগবতে সেই প্রকার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। যদি বলা হয় কেন, আমরা ধ্রুব চরিত্র শ্রবণ করতে পাই, বেন চরিত্র যে মহান পাপী তার চরিত্র আমরা শ্রবণ করে থাকি, প্রাচীন বলি মহারাজের চরিত্র শ্রবণ করতে পাই, পরমহংস মুকুটমণি সুখদেব গোস্বামী তিনি হলেন পরম পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও, আত্মারাম পুরুষ হয়েও তিনি এই প্রসঙ্গগুলোকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য হল মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবদিগকে, ভক্তদিগকে আস্বাদন করানোর জন্য। কেবল আস্বাদন নয়, তাদের প্রসঙ্গে জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য। যেমন মহাপ্রভু ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র তিনি বারবার আস্বাদন করতেন, বারবার, একবারে দুইবারে পূর্ণতা হতো না। কেন? আহা, পঞ্চবর্ষীয় এক শিশু, নাবালক শিশু, ভগবত প্রাপ্তির জন্য তার কি প্রবলতা, উৎকণ্ঠা, আবেগ, ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্য কি প্রকার আবেগ, উৎকণ্ঠা। কিন্তু আমাদের জীবন সন্ধ্যা হতে চলল, কই আমাদের তো মন ভগবত চরণে এগোচ্ছে না, আমাদের তো ভগবত চরণে অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে না। যেখানে রয়েছি সেখানেই পড়ে রয়েছে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেতেও যেমন একের পর এক বৃদ্ধিতা লাভ করে, প্রচার প্রসারণ হয়। ভক্তি আরাধক সাধকদেরও ভক্তির বৃদ্ধি, প্রেম ভক্তি লাভ, তৎসঙ্গে সঙ্গে দয়ন, বিনয়, বিনম্র, নির্মৎসরতা, নিরহংকারিতা, এই সমস্ত উৎপন্ন হওয়া উচিত, নিরভিমানী হওয়া উচিত। কিন্তু বারবার শ্রবণ মনন করার পরেও আমাদের হৃদয়
পরিশুদ্ধ হচ্ছে না। যার জন্য কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলেছেন, চিন্ততাম চিন্ততাম নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং পুনঃ। একবারে যদি না হয়, দ্বিতীয়বারে যদি না হয়, তৃতীয়বারে কিছু তো হবে। বারবার যখন আমরা চিন্তন করব, বারবার যদি এক জায়গাতে ঘা লাগে, নিশ্চয়ই সেই স্থানটি দ্রবীভূত হবে, নিশ্চয়ই দ্রবীভূত হবে। এই জন্য প্রেম ভক্তি প্রাপ্তি মূল হল ভাগবত মহাপুরাণ গ্রন্থ। এমনি কিন্তু আমাদের ভাগবত শ্রীগোবিন্দ প্রাপ্তি হচ্ছে পরম পুরুষার্থ, পঞ্চম পুরুষার্থ, নাকি? ভগবানকে পেলেই তো পঞ্চম পুরুষার্থ পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু না, তিনাকে প্রাপ্ত করিয়ে দেওয়ার যে সাধন পদ্ধতি ভাগবত ভক্তি প্রেম, সেই প্রেমই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। এই জন্য ভাগবতের মাধ্যমে সঙ্গ অনুসারে আমরা সেই প্রেম ভক্তিকে লাভ করব। সর্বপ্রথমে মহামুনি বেদব্যাসজি সচ্চিদানন্দরূপায় विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। तापत्रयो विनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सर्वप्रथमे भगवत स्वरूप निर्णय करलेन। যে স্বরূপকে কদাপি নির্ণয় করা যায় না, যিনাকে অব্যক্ত বলা হয়েছে, যিনি হলেন অনন্ত অসীম, আজ সেই পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি হলেন সত্য সচ্চিত আনন্দ ঘন বিগ্রহ মূর্তি, অপ্রাকৃত নবীন মদ पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेन्द्र कुमार गोलोक ब्रजेर सह नित्य विहार। पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण তিনি হলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন, গোলকের থেকে গোলকরূপী ব্রজমণ্ডলে যিনার নিত্য বিহার হয়ে থাকে, তিনার গুণগান বর্ণন। তো তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পূর্ণ ভগবান। শ্রী গোবিন্দ সর্বসময় অবতীর্ণ হন না। বলছেন ব্রহ্মার যে একদিন, ব্রহ্মার একদিন হলো 71 যুগ মনমন্থর,
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ বলে মানি। চারটিকে যুগ বলা হয়। যখন চারটিকে মিশ্রণ করা হবে তখন এক দিব্য যুগ বলা হয়। এক দিব্য যুগ। ৭১ দিব্য যুগে হচ্ছে এক মনমন্তর। এক মনমন্তর ব্রহ্মার একদিনে তিহ একবার অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলে চারি যুগ জানি। সেই চারি যুগে দিব্য এক যুগ মানি। ৭১ যুগে এক মন্বন্তর ২৭ চতুর্যুগ যুগে দ্বাপরের শেষে ব্রজের সহিতে হয়ে কৃষ্ণের প্রকাশে। ব্রজের সহিত দিব্যগোলকে যে বৃন্দাবন রয়েছে সে বৃন্দাবন ভূমিতে অবতীর্ণ হন। ভগবান যখন আসবেন তিনার পারিষদগণকে নিয়ে তিনার নিত্যধাম প্রকটিত হন। নিত্যধাম প্রকটিত হন। দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। আর এই চারি রসে প্রিয় ভক্তগণ ভগবানকে আরাধনা করে। দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস চারিভাবে ভক্তগণ যত কৃষ্ণের কারণ। দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লইয়া ব্রজে ক্রীড়া করেন কৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইয়া। সমস্ত কান্তাগণকে নিয়ে প্রভু লীলা বিস্তার করেন। এই জন্য তিনি হলেন পূর্ণ ভগবান, সচ্চিৎ আনন্দ ঘন। ইনাকেই কেহ ব্রহ্ম বলে, পরমাত্মা বলে, ভগবান বলে। একই অদ্বৈত মিদস্তত্ত্বম যদ জ্ঞান যদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে। একই অদ্বৈত তত্ত্ব, পূর্ণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেহ পরমাত্মা বলেন, কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ ভগবান বলেন। তো ভক্তগণের যেমন যেমন মনের ভাবনা তদনুরূপ তিনাকে আরাধনা করে। তবে ব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত করার জন্য দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার এই চারি রসে
তিনাকে প্রাপ্ত করার মুখ্য মার্গ পথ। তবে দেখুন শ্রী গোবিন্দের যে শক্তি, শক্তি হলো অসীম। কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়বিধ প্রকার, কৃষ্ণের স্বরূপ হয় ষড়বিধ বিলাস, প্রভাব বৈভব দ্বিবিধ বিলাস প্রকাশ, অংশ শক্তাবেশরূপী দ্বিজ বিবিধ অবতার, বাল্য পৌগণ্য ধর্ম হইতে দ্বৈত প্রকার। এইভাবে শ্রী গোবিন্দের আবির্ভাব। কিন্তু মহামুনি বেদব্যাসজিও বললেন, হে প্রিয় ভক্তগণ, তোমাদের তো পাপের থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমাদের কামনা বাসনা নেই, তোমাদের রয়েছে ভগবতের চরণ সেবা প্রাপ্তি। তবে যারা সকামী ভক্ত, যারা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় বিবিধ রূপে কষ্টে অভিভূত হয়ে আছো, তোমরা যদি এই ভাগবত কথা শ্রবণ করো, সর্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণার থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে। সর্বপ্রকার, যেহেতু ভগবান তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ, তিনার থেকেই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, তিনি হলেন আদি কারণ, যত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, তিনার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজন। অতএব যিনি হচ্ছেন অখিল নায়ক শিরোমণি, তিনার শ্রীচরণেই যদি আমরা একটা বার প্রণাম করি অথবা আত্মসমর্পণ করে দিই, তাহলে সংসারে যত প্রকারের আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক ত্রিতাপ জ্বালা যন্ত্রণা, সমস্ত আধি ব্যাধি গ্লানি শোক জরা দুঃখকে নির্মূল করিয়ে দেবে। এই জন্য ভগবানের গুণচরিত্র কথা আমরা শ্রবণ করি। এটা হলো সকাম ভক্তগণের ফলশ্রুতি। কিন্তু নিষ্কাম ভক্ত যিনারা, ঐকান্তিক যিনারা ভগবত চরণ প্রাপ্তি কামনা রেখেছেন, তিনারা ব্রজমণ্ডলে গিয়ে ঐকান্তিক রূপে গুরুরূপা মঞ্জরী স্বরূপে সখীগণের আনুগত্যে রাধা মাধবীর সেবা প্রাপ্ত করবে। সেই জন্য সর্বপ্রথমে ভগবত স্বরূপ বর্ণনা করলেন, সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপত্ত্যাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রী গোবিন্দায় নমো নমঃ। স্বরূপ বর্ণনা করলেন। গ্রন্থের উপক্রমে মহামুনি বেদব্যাসজিও সুন্দর একটি স্থান চয়ন করলেন, যে স্থানের মধ্যে ভগবানের দৈবী মায়া গুণময়ী মায়া প্রবেশ করতে পারে না, আধি ব্যাধি গ্লানি শোক জরা দুঃখ প্রবেশ করতে পারে না। সেই স্থানটি পরম পবিত্র স্থান, যেখানে বসলে ভগবত আরাধনায় মুহূর্তের মধ্যে মন নিবিষ্ট হয়ে যায়। এতাদৃশ পরম পবিত্র স্থান, যে স্থানকে বলা হয় দেবভূমি।
নৈমিষারণ্য। তো সেই নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে অগণন ঋষিমুনিগণ ভগবত আরাধনায় ব্রতী। যেহেতু তিনারা মুক্ত পুরুষ, আত্মারাম পুরুষ, তিনাদের কর্ম হলো ভগবত আরাধনা, বিশ্বের মঙ্গল কামনা। তাই তিনারা ভগবত আরাধনায় ব্রতী। কিন্তু তিনাদের দৃষ্টি কোথায়? দৃষ্টি হলো আমরা হয়তো ভগবত আরাধনা করছি, আমরা ভগবত প্রাপ্ত করব, কিন্তু সংসারে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক আধি দৈবিক আধি ভৌতিক জ্বালা যন্ত্রণায় পীড়িত হচ্ছে, মন্দমতি অলস বুদ্ধি দুর্মতি মানবগণের কি গতি হবে, তারা কিভাবে উদ্ধার পাবে? এই জন্য ভৃগুবংশীয় শৌনকাদৃষিগণ আমাদের হয়ে লোমহর্ষণ ঋষি নন্দন মহাভাগ্যবন্ত সর্ববেদে নিষ্ণাত সুতমুনিকে জিজ্ঞাসু হলেন। সুতমুনি হলেন মহামুনি বেদব্যাসের পরম শিষ্য, ভক্তি নিকেতন। সদা হরিগুণ গান কীর্তন করেন, পরম পাবন। নিরন্তর কৃষ্ণ নামে ডুবে রয়েছে, সদা সর্বদা খাইতে শোইতে যথা তথা নাম কীর্তন করছে। এতাদৃশ মহানুভবের চরণে গিয়ে অনুনয় বিনয়ের দ্বারায় সকাতরে প্রার্থনা করলেন, হে ভাগ্যবন্ত সুত, সত্যি তুমি পরম ভাগ্যবান, তুমি বলদেবের পরম কৃপা পেয়েছ। বলদেবের কৃপা সকলেই পায় না। বলদেব বলতে নিতাই চাঁদ। নিতাই চাঁদের করুণা প্রাপ্ত করা কঠিন, আর যারা একবার পেয়েছেন তিনারা ছত্রছায়ার থেকে, কৃপারূপী ছত্রছায়ার থেকে কদাপি বঞ্চিত হবেন না। মহাপ্রভু হয়তো তিনাকে ঠুকরিয়ে দিলেও দিতে পারবেন, কিন্তু নিতাই চাঁদ ঠুকরিয়ে দেবার পাত্র না। মাধাই রে মারিলে কলসির কানা, তাতে কি হয়েছে? কি আছে? তুমি হয়তো আমাকে কলসির কানা দিয়ে মেরেছিস, তাতে হয়েছে কি? আয় হরি বলে বাহু তুলে আয় নেচে নেচে, হরি বলে বাহু তুলে আয় নেচে নেচে। হরি বলে বাহু তুলে আয় নিচে নিচে, হরি বলে বাহু তুলে আয় নেচে নেচে। কি বলে বাহু তুলে আয় নিচে নিচে। নিতাই সুন্দর, পরম করুণাময়। এই জন্য নিতাইয়ের করুণা সকলের দ্বারাই সম্ভব না। সুতমনি তিনি বলদেবের পরম কৃপাপাত্র। এই জন্য সমস্ত ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ গিয়ে করজনী প্রার্থনা করলেন, অজ্ঞানধ্বান্ত বিধ্বংস কোটি সূর্য সমপ্রভ,
कथाक्षाहि हरेर्लोके मम कर्णरसायनम्। ये महाभारत সূর্য কোটি কোটি সূর্যের দ্বারায় জগৎকে উদ্ভাসিত করতে পারবে, আলোকিত করবে, অন্ধকার নাশ করিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এক জন্মের নয়, জন্ম জন্মান্তরের অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এই অজ্ঞান অন্ধকারকে নষ্ট করার সূর্যনারায়ণেরও ক্ষমতা নেই, কেননা তাঁর কিরণমালা আমাদের হৃদয়ে মনমন্দিরে প্রবেশ করতে অক্ষম। এই জন্য হি মহাভাব, অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করার একমাত্র তোমারই ক্ষমতা আছে। চিন্তামণির লোক সুখম সুরদ্রো স্বর্গ সম্পদম প্রযচ্ছতি গুরু প্രീতো বৈকুণ্ঠম যোগী দুর্লভম। হে মহাভাগস, জগতে দুটো বস্তু হলো দুর্লভ, চিন্তামণি কল্পবৃক্ষ। অনেক সাধন করলে পরে চিন্তামণি কল্পবৃক্ষের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়ার পরেও তারা যে অযাচিতভাবে ভোগ্যময় বস্তু দান করবেন, লৌকিক বস্তু দেবেন, ঐশ্বর্য দান করবেন, তা নয়। চিন্তামণি লৌকিক সুখ দান করবে। যখন আমরা তেনার কাছে কামনা করব, চিন্তন করব, তবেই দেবে। কল্পবৃক্ষের নিকটে কল্পনা করতে হবে যে আমাকে এই জিনিসটা লাগবে, এটা দিতে হবে, তবে গিয়ে কল্পবৃক্ষ মনোবাঞ্ছিত ফল দান করবে। কিন্তু জগতে এমন একজন আছেন পরম দুর্লভ, কাহার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাবে না, অযাচিত শ্রী গুরুদেব পরম করুণাময়। পরম করুণাময়, যিনাকে জানানোর প্রয়োজন হয় না, যিনাকে গিয়ে বলতে লাগবে না যে আমাকে এই বস্তুটা দিতে হবে। তিনি দেখলেই বুঝে যাবেন যে এটা এই প্রয়োজন। যোগিনামপি দুর্লভম, যোগীগণেরও যে পরম দুর্লভ বস্তু, সেই পরম মহান বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত করিয়ে দিন শ্রী গুরুদেব। অতএব হে মহাভাগস্বত, তোমাকে আমাদের এই শোভার মধ্যস্থলে, এই যে বৃহৎ শোভা, শোভার মধ্যস্থলে তোমাকে গুরুরূপে আমরা আসন দান করেছি। এইখানে উপবেশন করে আমাদের এই দিব্যাতি দিব্য অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করার জন্য জ্ঞানরূপী প্রদীপ আমাদের জ্বালিয়ে অন্ধকারকে নাশ করিয়ে দাও। যেহেতু গুরুপদ বাচ্য যোগিনামপি, তো গুরুদেব সর্বসমর্থবান। এই জন্য সনকাদ ঋষিগণ জিজ্ঞাসা হলেন, আর শৌনক ঋষি যেভাবে সকাতরে জিজ্ঞাসা হলেন, মহাভাগবত তিনিও পরম আনন্দিত। আহা, এই ধরনের প্রশ্ন তো আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। নিজের নিজের কল্যাণের জন্য, নিজের নিজের পুরুষার্থের জন্য অনেকে অনেক প্রকার সাধনা করে, কিন্তু জীবের কল্যাণার্থে
এই ধরনের তো প্রশ্ন কেহ করে না। এই জন্য মহাভাগবত তিনি পরম প্রসন্ন আনন্দিত এবং বলে বসলেন যে হে ঋষিবৃন্দগণ, প্রীতি শৌনক চিত্তে यतो वच्मि विचार्य च सर्वो सिद्धान्त निष्पन्नं संसार भयनाशनम्। हे ऋषिवृंदगण, आमी विचार विमर्शन करे समस्त शास्त्रेर आलोडनेर माध्यमे निर्यास स्वरूपे सर्वसिद्धान्त स्वरूपे वर्णन करब। जे समस्त कथा श्रवण करले संसारेर भय दूर तो हबेई हबे, तद संगे संगे भगवत चरण प्राप्ति हबे, भगवत भक्ति वृद्धि प्राप्त हबे, भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्नता लाभ करबेन। हे ऋषि मुनिगण, এই কলিযুগে কালরূপী অজগরের দ্বারায় গ্রসিত হচ্ছে মানব। কালরূপী অজগর মুখ বেদান করে রয়েছে গ্রাস করার জন্য। এই জন্য কাল প্যাল মুখগ্রাস त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कलौकीरेण भाषितम्। तई महान कालरूपी अजगरेर मुखेर থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য महामुनि वेद सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत संगीता वर्णन करेছেন। আর ভাগবতের এতই মহিমা যে মহিমা প্রত্যক্ষ দেবতাগণ কিবা ঋষি গন্ধর্ব মুনীন্দ্র তপলোকবাসী जनलोकवासी ब्रह्मलोकवासी सकलेई देखते पेয়েছিলেন। কেননা গঙ্গার তীরে যখন মহারাজ পরীক্ষিত দেবকে ভাগবত সংগীতা শ্রবণ করানোর জন্য উপবিষ্ট হলেন, দেবতাগণ অমৃতের কলস নিয়ে এসে উপনীত হলেন। বিনিময়ে তিনারা ভাগবত কথা শ্রবণ করবেন। কিন্তু দেখুন, महामुनि सुखदेव गोस्वामी चिंता करलेन भागवत कखनो विनिमय वस्तु है ना। देवगण जत समय हृदय निर्मल ना होबे, निरहंकारी निर्मत्सरता लाभ ना करते पारबे, तत समय भागवतेर अधिकारी होते पारबे ना। देखो भागवतेर श्रवणेर जन्य काहाओके बाधा देवा हय ना। सकलेई एसे मुक्त जायगाय बसे हरि कथा श्रवण करबे। किन्तु तोमरा करले कि अमृतेर कलश एने बिनिमये भागवत श्रवण करते चेয়েছো, किन्तु एटा कि बिनिमयेर बस्तु? कथा क्वच, कोथाय काटेर टुकड़ा, कोथाय स्पर्शमणि, तार संगे तुलना दिले स्पर्शमणिर संगे। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व पाच क्व मणिर्महात्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। तो कोथाय अमृत रूपी सुधा और कोथाय भागवत रूपी कथा अमृत
পরশমণি। এই জন্য তারা এখন অধিকারী হতে পারে নাই। মানে কি, এখনো যখন ব্যবসায়ী বুদ্ধি গেল না, নিজের স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তাহলে তারা ভাগবত শ্রবণের অধিকারী হতে পারবে কেমন করে? তো তারাই হলেন ভাগবতের শ্রবণের অধিকারী, যারা নিরভিমানী নিরহংকারী। তো দেবতারা সেখানে থেকে বিমুখ হয়ে চলে গেলেন, কিন্তু তিনাদের মনের মধ্যে অনুতাপ থেকেই গেল। আমরা আশা নিয়ে গেলাম, আমাদের ভাগ্যে ভাগবত শ্রবণ হলো না। কিন্তু দেখুন অদ্ভুত চরিত্র, পরীক্ষিত মহারাজ ভাগবত কথা শ্রবণ করলেন। 7 দিনের মাথায় তিনি পরম মহান বৈকুণ্ঠ পদ প্রাপ্ত হলেন। আর সেই দৃশ্যটি দেখে সমস্ত ঋষি মুনি দেববৃন্দগণ পর্যন্ত মুগ্ধ হলেন। এটা কেমন করে সম্ভব? যাগ যজ্ঞ দান দক্ষিণা যজন যাজন বেদ, যজন যাজন বেদ অধ্যয়ন আদি সমস্ত থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র এই ভাগবতেই পরম প্রসাদ লাভ করলেন। তাহলে অন্যান্য সাধনগুলো প্রয়োজন নেই। সমস্ত ঋষিমুনিগণ একত্রিত হলেন, দেবগণ একত্রিত হলেন, বিশাল একটি মহান সভা হলো। না, এটা হতে পারে না, আমরা মেনে নিতে পারবো না যে কেবল ভাগবতে ভগবত প্রাপ্তি সম্ভব নয়। সকলেই ব্রহ্মাকে স্মরণ করলেন। অভ্যুপগম ব্রহ্মা আবির্ভূত হলেন এবং তিনি অবদান করলেন যে শোনো, সংশয় করার কোনো দরকার নেই, তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অতএব যত দান দক্ষিণা যাগ যজ্ঞ বেদ পুরাণ আদি শাস্ত্র রয়েছে, সাধন প্রণালী রয়েছে, তুলনার একদিকে রাখো, অপরদিকে শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থ রাজিকে রেখে দাও। যখন তোলা হবে আপনি প্রমাণিত হয়ে যাবে। বলছেন ঋষিগণের মধ্যস্থলে যখন তুলদাড়ির মধ্যে রেখে তুলে ধরলেন, অন্যানি লঘুনি যাথা ইদং গৌরবে নমঃ। অন্যান্য যত সাধন ঋষিমুনিগণ যাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন, যাগ যজ্ঞ প্রক্রিয়া আদি, সেইগুলো একবারে তুলোর মতন হালকা হয়ে গেল। আর শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপ্রাণ গ্রন্থরাদি যেদিকে রয়েছে একবারে মহান গুরুতর ভারী হয়ে মাটির মধ্যে পড়ে থাকল। যার জন্য সকলেই এক কথাই মেনে নিলেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতের সমান শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে নেই। পঠনা শ্রবণাদ সদ্য বৈকুণ্ঠ ফলদায়কম। এই পাঠ করুক বা শ্রবণ করুক, উভয়ই মহান বৈকুণ্ঠ ফলকে লাভ করুক। এই প্রকার ভাগবতের মহিমা দেখিয়ে দিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, 7 দিনের মধ্যেই কেন শ্রবণ করতে হবে? গ্রন্থ তো বিশাল, 7 দিনের মধ্যে সমাপ্ত করা যায় না। মূল পাঠ সমাপ্ত করা যায়, কিন্তু ব্যাখ্যা তো সমাপন করা যায় না। তাহলে কেন সেই ভাগবতীয় কথা যদি আমরা মাসাবধি শ্রবণ করি? উদ্ধব মহাশয় মহিষীদিগকে 3 মাস ধরে ভাগবত শ্রবণ করিয়েছে, তথাপিও পূর্ণতা করতে পারে। আর আমরা কেবল 7 দিন শ্রবণ করব। কিন্তু দেখুন, এই 7টা দিন আমাদের পক্ষে অনেক ভারী, অনেক ভারী।
7টা দিনের মধ্যেও যদি 3টে দিন হতো আরো ভালো হতো। 7টা দিন আমরা সমস্ত নিজের কাজ কর্ম পরিত্যাগ করে চলে আসি, তাই না? কতটা ক্ষতি হয়ে যায়। এতটা ক্ষতি আমরা কেমন করে ছেড়ে দেব? সাত দিন আমরা দিতে পারি না, 1 মাস আমরা কেমন করে দেব, তাই না? এই জন্য কেবলমাত্র 7 দিন নির্ণয় করলেন। আবার সেটা নির্ণয় করলেন কে? সূর্য নারায়ণ। প্রসঙ্গক্রমে আমরা জানতে পারব। যখন শৌনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা হলেন যে এই ভাগবত সাপ্তাহিক যজ্ঞের নিয়মিতভাবে শ্রবণ করার ফলশ্রুতি কে দিলেন? সত্যমুনি বললেন, এক সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গের থেকে পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং সেই সময় তিনি বিচরণ পরায়ণ হয়ে বৃন্দাবনে উপনীত। সেইখানে সাক্ষাৎ ভক্তি মহারানীর সঙ্গে হলো সাক্ষাৎকার। যে ভক্তি মহারানী সাক্ষাৎ স্বরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজমান করেন, ছায়ারূপে পৃথিবীতে থাকেন, তো সেই ভক্তি মহারানীকে যখন দর্শন করলেন, দেবর্ষি নারদ প্রথমত চিনতে পারেননি, কিন্তু ভক্তি মহারানী তিনি পেছনের দিক থেকে ডাক দিলেন, ভো ভো সাধো ক্ষণম তিষ্ঠ, ভো ভো সাধো ক্ষণম তিষ্ঠ, মচ্চিন্তামপি নাশয়। হে সাধু, হে মহানহ, মুহূর্তের জন্য আমার নিকটে আগমন কর। আমি জানি যে সাধুদের সান্নিধ্য লাভ করলে মঙ্গলময়, মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছু হবে না, মঙ্গলই হবে, অমঙ্গল হবে না। দর্শনে পবিত্র করে এই তোমার গুণ। কেননা দর্শন মাত্রে পবিত্র করে দেয়। ঠাকুর মহাশয় বললেন, ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সম্পদ, শুনো ভাই হইয়া এক মন, বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহি বলবন্ত। বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি বলবন্ত। তীর্থ জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছেন পুরাণে, সেসব ভগতির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবীর পাদদোক এসব নহে, সম নহে যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ। বৈষ্ণবগণ, ভক্তগণ হলেন মেঘ। মেঘের স্বভাব হল বর্ষা করা। তো ভক্তের স্বভাব হলো ভক্তি দান করা। গোমাতার থেকে দুগ্ধ প্রাপ্ত করতে গেলে যেমন দুগ্ধ দহন করে নিতে লাগে, তাই না? দুগ্ধ দহন করলে তবে দুগ্ধ পাওয়া যাবে।
ভক্ত কৃপাও ঠিক তদনুরূপ। ভক্ত কৃপা যদি আমাদের প্রাপ্ত করতে হয়, ভক্ত সেবা, ভক্তগণের সেবা। কেন মহাপ্রভু নিজে স্বয়ং গঙ্গার কিনারায় থেকে ভক্তগণের সেবা করে দেখিয়ে দিলেন। তিনারা যদি সেবায় প্রসন্নতা লাভ করেন ও ভক্তি দিতে, তিনারা কোনো প্রকারে পিছবে না, প্রেম ভক্তি দান করবে। এই জন্য বৈষ্ণব হলেন কৃপাবন্ত। এই জন্য দেবর্ষি নারদকে ডাকলেন। তবে দেখুন, ভক্তি মহারানী তিনি পীড়িত রয়েছে, যার জন্যই দেবর্ষি নারদকে এত সকাতরে ডেকেছেন। আর পীড়িত হওয়ার কারণ হলো, নিজের যখন পরিচয় দিচ্ছেন যে দেখুন আমার জন্ম হলো দ্রাবিড় দেশে, আর সেখানের থেকে কর্ণাটকে যখন যায় সেখানে আমি পালিত হয়ে থাকি, বাল্য পৌগণ্ড আদি আমার জীবন নির্বাহ হয়। আমার পুত্র হলো জ্ঞান বৈরাগ্য, এদের নিয়ে আমি গুজরাটে চলে যাই। যখন গুজরাটে যাই সেখানে এতই পাষণ্ডী, এতই বহির্মুখ, তাদের অত্যাচারে শরীর জরাজীর্ণ কলেবর হয়ে পড়ল, খণ্ড বিখণ্ড হল, হাঁটার ক্ষমতাকে হারিয়ে ফেললেন। সেখানের থেকে গেলেন মহারাষ্ট্রে, সেখানে আরো অধিক, সেখানে আরো বহির্মুখ পাষণ্ডী, যার জন্য দেখলেন যে না, এই সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করে কোনো লাভ হবে না, এই সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করে কোনো লাভ হবে না। তখন কি করলেন, ভক্তি মহারানী বৃন্দাবনে এসে উপনীত হলেন। বৃন্দাবনে ভগবান তিনি পূর্ণরূপে বিরাজমান করছেন, তিনি পূর্ণরূপে বিরাজমান করছেন, যার জন্য তিনি বৃন্দাবনে এসে উপনীত হলেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ, একই চিত শক্তি তার ধরে তিন রূপ। তো শ্রী গোবিন্দ পূর্ণ স্বরূপে ত্রিশক্তি সম্পন্ন হয়ে ব্রজে নিবাস করেন, যার জন্য ভক্তি মহারানী দেখুন বৃন্দাবনে যখন পদার্পণ করলেন, মহারাষ্ট্রের থেকে যখন নিয়ে আসলেন জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে, প্রবেশ করা মাত্রে, পদার্পণ করা মাত্রে একবারই নবযৌবন স্বরূপ ধারণ করলেন। কোথায় জরাজীর্ণ কলেবর, সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞান বৈরাগ্যের কষ্ট দূর হলো না, তারা সেইভাবেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকলো। কেন? ভক্তি মহারানী পূর্ণতা লাভ করলেন, জ্ঞান বৈরাগ্য তারা পূর্ণতা লাভ করলো না কেন? বলছেন দেখুন, এখনকার সময়ে ভক্তির কমই নাই, সকলের মধ্যে ভক্তি আছে, কম বেশি, কিন্তু আমাদের মধ্যে জ্ঞান বা বৈরাগ্য নেই। যদিও কিছুটা জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে শাস্ত্র দিয়ে, সৎসঙ্গের মাধ্যমে, কিন্তু বৈরাগ্য ধারণ করার তো ক্ষমতা মোটেই নাই। একটু শীত লাগলে অসহনীয় নাকি, একটু নখে ব্যথা হলে অসহনীয়, একটু জ্বর আসলে আমরা নিত্য নিয়মকে হারিয়ে বসি। ঘরে এত ঐশ্বর্য থাকতে মধ্যে আমরা সাধারণ বস্ত্র পরিধান করব, আর এটা তো স্বাভাবিক। সুন্দর বস্ত্র যদি পরা হয়, কখনো মাটিতে বসা যাবে না। বসা যাবে কি? সুন্দর আসনের প্রয়োজন, সুন্দর আসন নাহলে বসাই যাবে না। ब्रज की रज है परम पवित्र,
बास जहाँ राधा रानी को, ब्रज की रज है परम पवित्र। बास जहाँ राधा रानी को, हो ब्रज की रज है परम पवित्र। बास जहाँ राधा रानी को, हो ब्रज की रज है परम पवित्र। बास जहाँ राधा रानी को, राधा रानी को, राधा ब्रज की महारानी को, राधा रानी को, हाँ ब्रज की हे महारानी को, राधा रानी को, ब्रज की महारानी को, राधा रानी को, हो ब्रज की हे महारानी को, ब्रज की रज है परम पवित्र। पास जहाँ राधा रानी को, हो ब्रज की रज है परम पवित्र। पास जहाँ राधा रानी को, बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले राधा रानी सरकार की। বৃন্দাবনে সমস্ত তীর্থ রয়েছে। सब तीर्थ को वासनित होए जहाँ रास है, सब तीर्थ को वासनित होए जहाँ रास है। देखवे को आस लिए भक्तन ललचाए है, देखवे की आस लिए भक्तन ललचाए। जहाँ वृक्ष बनी ग्वाल नंद यशोदा को लाल, जहाँ वृक्ष बनी ग्वाल नंद यशोदा को लाल। सब जग प्रतिपाल लियो गोपीन नचाई, सब जग प्रतिपाल लियो गोपीन नचाए है। अमृत हो में नाई स्वाद, अमृत हो में नाहे स्वाद। मिले जब सुख ब्रज की गारी, हो मिले सुख ब्रज की गारी को। ब्रज की जय रज हो। है परम पवित्र। बास जहाँ राधा रानी को, हो ब्रज की रज है परम पवित्र। बास जहाँ राधा रानी को। बोले राधा रानी की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो।
तोड़ तोड़ फल खाऊं गाय वन में चराऊं हूँ। तोड़ तोड़ फल खाऊं गाय वन में चराऊं हूँ। चोर दधि को कहाऊं धन्य धन्य ब्रज धूर है। चोर दधि को कहाऊं धन्य धन्य ब्रज धूर है। ज्योति रूप निराकारी भयो लीला सब अवतारी। ज्योति रूप निराकारी भयो लीला अवतारी। हाँ गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर है। गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर है। हाँ गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर है। हाँ गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर है। मैं न्याछावर है जाऊं मैं न्याछावर है जाऊं। कहे जब कान्हा तारी को। वो कहे जब कान्हा तारी को। ब्रज की रज है वो पवित्र बाट जहाँ राधा रानी को। हो ब्रज की रज है परम पवित्र वास जहाँ राधा रानी को। राधा रानी को ब्रज की महारानी को। राधा रानी को हो ब्रज की महारानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र वास जहाँ राधा रानी को। हो ब्रज की रज है परम पवित्र वास जहाँ राधा रानी को। ब्रज की रज है परम पवित्र वास जहाँ राधा रानी। हो ब्रज की रज है परम पवित्र वास जहाँ राधा रानी को। ব্রজমণ্ডল পরম পবিত্র। এই জন্য বৃন্দাবনেতেও ভক্তি মহারানী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু বৈরাগ্য জ্ঞান, যদিও কিছু জ্ঞান, বৈরাগ্যের অভাব। এই জন্য ভক্তি মহারানী পরিপুষ্টিতা লাভ করতে পারে না। দুটো যখন অপূর্ণ থাকবে, ভক্তি মহারানী কিভাবে পূর্ণতা লাভ করবে? এই জন্য দেবর্ষি নারদকে নিজের কষ্টের কথা জানালেন। দেবর্ষি নারদ মনে ভাবলেন, জ্ঞান বৈরাগ্যকে যদি আমি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আর ভক্তি মহারানীর কোনো কষ্ট থাকবে না। এই জন্য রে জ্ঞান রে বৈরাগ্য ডাক দিলেন। কিন্তু ডাক দিলে জাগানো যায় একেবারে যদি ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকে। কিন্তু জেগে জেগে যারা ঘুমায় তাদের তো ডাক দিলে জাগবে না। আর বিশেষ করে জ্ঞান বৈরাগ্য অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। এই জন্য কষ্ট দূর করার জন্য বেদ বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, বেদ পাঠ করলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না। পুরাণ ইতিহাস গীতার আশ্রয় নিলেন, যে গীতা হলেন সর্ব প্রমাণ শিরোমণি, ভগবানের বাণী। এর চেয়ে তো আর বড় হতে পারে না। তো গীতার আশ্রয় নিলেন। গীতা যখন পাঠ করলেন, গীতার দ্বারায় জ্ঞান বৈরাগ্যের কিছুটা জড়তা দূর হলো। তারা ধীরে ধীরে উঠে বসল, শ্রবণ করল। কিন্তু সমাপ্তি হয়ে যাওয়ার পরে আবার ধীরে ধীরে ঢুলে পড়ল, আবার গীতা পাঠ আরম্ভ করলেন। তো যতবার পড়ে যাচ্ছেন আবার জাগ্রত করার জন্য গীতা পাঠ করছেন। দেবর্ষি নারদ চিন্তা করলেন যে এই ধরনের পদ্ধতিতে বারবার পাঠ তো করা সম্ভব না। এই জন্য তিনি ভগবানকে আরাধনা করলেন।
কিন্তু আরাধনা করাতে দেবর্ষি নারদের চিন্তা দূর হলো না, চিন্তা আরো বেড়েই গেল, বৃদ্ধি। কেমন করে? আকাশবাণী হলো, সৎকর্মম সমাচার, তুমি সৎকর্মের আয়োজন করো। দেবর্ষি নারদ একেবারেই চমকে উঠলেন। কেন? আমি এত সমস্ত বেদ বেদান্ত পাঠ করলাম, ভুরি ভুরি পুরাণ ইতিহাস আদি গ্রন্থ পাঠ করলাম, এগুলো কি আমার এগুলো কি শাস্ত্র না? এগুলো কি সাধনা না? সৎকর্ম নয়? এগুলো ছাড়া এই সমস্ত ছাড়াও কি আর সৎকর্ম আলাদা বস্তু? তথাপিও দেবর্ষি নারদ অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করার পরেও যখন জানতে পারলেন না। কেমন করে জানবেন বলুন? যিনি স্বয়ং ব্রহ্মনন্দন পূর্ণ পারিষদ, তিনি যদি এই বিষয়টুকু না জানেন তাহলে অন্যেরা কেউ বলতে পারবেন? সম্ভব না। এই জন্য তিনার ভুল ধরিয়ে দিলেন কে? তিনারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ সনক সনন্দন সনাতন সনত কুমার যখন তপস্যা করতে গেলেন বদ্রীনারায়ণে, সেইখানে চারি ভ্রাতাদের দর্শন হলো। তিনারাই ডেকে নিয়ে বললেন, নারদ শোন, সৎকর্ম সূচক নূনম জ্ঞান কথা লাভ বোধৈ স্মৃত। সৎকর্ম বলতে অন্য কিছু নয়, জ্ঞানের চর্চা। জ্ঞান না যদি হয় তাহলে হৃদয়ে ভক্তি মহারানী পরিপূর্ণতা লাভ হবে। জ্ঞান বৈরাগ্য দুটোই প্রয়োজন। এই জন্য সুখদেব গোস্বামীগণ আদি তিনারা যেভাবে ভাগবত সংহিতা পঠন পাঠন করেছেন, যদি সেই ভাগবত সংহিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই সৎকর্মের দ্বারাই, জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারাই জ্ঞান বৈরাগ্যকে আহ্বান করার প্রয়োজন নেই। আপনি ভক্তি মহারানী জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে ভাগবত কথার মাধ্যমে প্রকটিত হবেন। আর সেটাই হলো আনন্দ নামক তীর্থে ভাগবত সাপ্তাহিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন দেবর্ষি নারদ। মণ্ডপ রচনা করলেন, নিমন্ত্রণ করতে গেলেন, কিন্তু নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হলো না। একবারেই সমস্ত স্বর্গবাসী, জনলোকবাসী, তপলোকবাসী, এমনকি পাতালের থেকেও নাগসমূহ স্বাভাবিক মানব স্বরূপ ধারণ করে দেববৃন্দগণ তারাও মানব শরীর ধারণ করে ভাগবত শ্রবণ করতে আগমন করলেন। একদিকে ঋষিমুনিগণ, অপরদিকে দেবগণ, মাতৃগণ পৃথক পৃথক, এবং সন্মুখে দেবর্ষি নারদ উপবেশন করলেন। আর ভাগবতের আরম্ভ হলো, ভাগবতের মহিমা। আর ভাগবতের মহিমা যখন আরম্ভ হলো, ভক্তি মহারানী নিজে স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে আনন্দ নামক তীর্থের মধ্যস্থলে প্রকটিত হলেন। বলিয়ে ভক্তি মহারানী কি জয় হো। দেবর্ষি নারদ এই জ্ঞান বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত করিয়ে দেবার, পূর্ণতা প্রাপ্ত করিয়ে দেবার জন্য তিনি সাধনা করলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভাগবতের মহিমা আরম্ভ হয়েছিল, আর সেই প্রথম মুহূর্তে ভক্তি মহারানী জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন। আশ্চর্যমেকং সমভূতদানি তদুচ্যতে সংসৃণু সৌনকত্বম। आश्चर्यमेकं समभूतदानि तदुच्यते संसृणु सौनकत्वम्।
एवं न गाह श्रवणोरुधर में, एवं न गाह श्रवणोरुधर में, प्रकाशमाने ऋषिभिः सहाया, प्रकाशमाने भक्तिसुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्तिसुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, हो नातेथि नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नातेथि नामानि मुहुर्वदन्ति, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। সকলে প্রেম से ताली सेवा करे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्ति महारानी की जय। अद्भुत भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्यকে নিয়ে আবির্ভূত হলেন, কিন্তু এই ছোট্ট ছোট্ট কোমল শিশু সমস্ত দর্শকগণ শ্রোতাবৃন্দগণ দর্শন করে আনন্দিত হলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, যেখানে পা রাখার জায়গা নেই, এত শ্রোতাতে পরিপূর্ণ, আর সেই জায়গাতে দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে আবির্ভূত হলেন কেমন করে? কোত্থেকে আসলেন? এরা কে? যখন জানতে পারলেন সাক্ষাৎ ভক্তি মহারানী, জ্ঞান বৈরাগ্য, সকলেই অপলক নেত্রে দর্শন করতে চান, দেখতে লাগলেন। আহা, কি অদ্ভুত কোমল কোমল অঙ্গ, জিহ্বাতে হরিনাম, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি। মানসপুত্রগণ বললেন, নারদ দেখতে পেলে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে কি না? তুমি বেদ বেদান্ত পাঠ করেছিলে, গীতা পাঠ করেছিলে, কিসের জন্য? জ্ঞান বৈরাগ্যকে জাগ্রত করার জন্য। কিন্তু এখানে কি হলো? কেবলমাত্র ভাগবতের শুভ আরম্ভ হতে চলেছে,
মহিমার গুণগান হতে চলেছে। এই জন্য কেবলমাত্র আরম্ভ হতে চলেছে, আর তার প্রথম মুহূর্তে ভক্তি মহারানী পরিপুষ্টিতা লাভ করে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে প্রকটিত হলেন। এটা হলো ভাগবতের পূর্ণ কৃপা, পূর্ণ কৃপা। ভক্তেষু গোবিন্দ স্বরূপকর্ত্রী প্রেমৈকধর্ত্রী ভবরোগহন্ত্রী সাত্বং ততিষ্ঠস্ব সুধৈর্যসংশ্রয়া নিরন্তরং বৈষ্ণবমানসানি। ভক্তি মহারানী করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, হে ব্রহ্মপুত্রগণ, এখানে এত শ্রোতাবৃন্দগণ বসে রয়েছেন, আমাদের কিছুটা জায়গা দিন, যাতে নিরাপদে উপবেশন করে আমরা ভাগবত শ্রবণ করতে পারি। মানসপুত্রগণ বললেন যে দেখুন, আপনাদের মতো নিরাপত্তার জায়গা আমরা দেবার সামর্থ্য নেই, কেননা কলিযুগীর প্রথম চরণ। আর এই কলিহত পাপিষ্ঠগণে যদি আপনাদের দেখে নেই, আপনারা আবার পুনরায় খণ্ড বিখণ্ডিত হয়ে যাবেন। কারণ এই কলিযুগের মানবগণের যে অত্যাচার নয়, তারা হলো পূর্ণ জ্ঞানবাপী, সব জানে, জ্ঞানে পূর্ণতা রয়েছে, কিন্তু জানার পরেও তারা সেই জ্ঞানকে প্রজ্বলিত করতে চায় না। যেমন ভান্ডির মধ্যে, জাগ প্রদীপের মধ্যে যেমন প্রদীপ জ্বলে, কিন্তু ঢাকা থাকলে পরে কেউ দেখতে পাবে কি? বাইরের থেকে কেউ দেখতে পাবে? জ্ঞান খলি যথা সরস্বতী বলছেন, ঠিক আছে, এই প্রকার খল ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি সরস্বতী দেবী জ্ঞান বৈরাগ্য বিরাজমান করে, বাহ্যিক লোকেরা দেখতে পাবে, কেন ও তো দেবার পাত্র নয়। এই জন্য এই কলিহত মানবগণ হলেন পাপিষ্ঠ, ওদেরও যেন দৃষ্টিতে না পড়ে, এই জন্য আদেশ দিলেন যে হে ভক্তি মহারানী, জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়ে শ্রোতাবৃন্দগণের মনমন্দিরে গিয়ে নিবাস করুন। সমস্ত শ্রোতাদের মানে ভক্তদের মনমন্দিরে গিয়ে ভক্তি মহারানী নিবাস করলেন। বলি ভক্তি মহারানী কি জয় জয়। তাহলে ভক্তি মহারানীর কাজ কি? ভক্তি মহারানীর কাজ হলো ভক্তেষু গোবিন্দ স্বরূপকর্ত্রী, ভক্তগণকে শ্রী গোবিন্দকে প্রাপ্ত করিয়ে দেন। এটাই হচ্ছে ভক্তি মহারানীর কার্য। ভক্তকে ভগবানকে মিলন করিয়ে দেন, ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে দেন। আর কি করেন? প্রেমৈক ধরত্রী, প্রেম ভক্তি প্রদান করেন। ভবরোগ হন্ত্রী, আধি ব্যাধি জরা গ্লানি শোক জরা দুঃখ সমস্ত দুঃখকে নাশ করিয়ে দেন। এই জন্য ভক্তি মহারানী ভগবানকে প্রাপ্ত করিয়ে দেওয়ার পরম সম্পদ। তো সমস্ত ভক্ত ঋষিমুনিগণের হৃদয় মনমন্দিরে নিবাস করলেন। মানসপুত্রগণ বললেন, হি নারদ, দেখো এই ভাগবতের এতই গরিমা, এতই সর্বশ্রেষ্ঠতা, যদি বিপথগামী সদা সর্বদা পাপকর্মে লিপ্ত রয়েছে, দুরাচারী বিপদগামী ক্রোধরূপী অগ্নিতে দগ্ধীভূত হচ্ছেন, কটিলকামী মিথ্যুক মিথ্যাবাদী পিতৃমাতৃ হত্যাকারী দাম্ভিক মাৎসরিক হিংসাকারী ব্যক্তিগণ, এরাও যদি ভাগবত এসে শ্রবণ করেন কায় মনোবাক্যে, বলছেন তারা উদ্ধার হয়ে যাবে। সংসারে 5 প্রকার হলো মহান পাপ, যে মহান পাপের থেকে কোনো প্রকারে মুক্ত হওয়া যায় না। তো সেই মহান পাপ হলো সর্বপ্রথম ব্রহ্মহত্যা, গৌহত্যা,
পিতৃমাতৃ হত্যা। এখন দেখুন, মাতা পিতাকে তো কেউ হাত দিয়ে ছেদন করে না, তার অনভর্ষণ, ঘর থেকে বের করিয়ে দিল, তিরস্কার করতে থাকে উঠতে বসতে। বলছেন একেই বলা হয় মাতৃ পিতৃ হত্যাকারী, সদা সর্বদা কষ্ট দিয়ে থাকে, সদা সর্বদা কষ্ট দিয়ে থাকে। এবং মদ্যপী, মদিরা পানকারী, জুয়ারি, জুয়া খেলে, এই 5 প্রকার হল মহান পাপী। অন্যান্যের যদিও মুক্ত হওয়ার রাস্তা রয়েছে, মার্গ রয়েছে, কিন্তু এদের মুক্ত হওয়ার কোনো পথ নাই, এদের উদ্ধার হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। তবে যদি ভাগবতের শরণাপন্ন গ্রহণ করে, বলছেন তারা উদ্ধার হয়ে যাবে। দেবর্ষি নারদ বললেন যে দেখুন, এইভাবে বললে তো হবে না, একটা দৃষ্টান্ত দিন। বলছেন তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে, তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে আত্মদেব নামক ব্রাহ্মণ, আত্মদেব মানে আত্মদেব ভব, যে নিজের জীবনকে পরম পবিত্র করে তুলেছেন সাধনময় জীবনের দ্বারায়, জ্ঞানের দ্বারায়, তো আত্মদেব, তো সেই আত্মদেব ব্রাহ্মণ বলছেন তেনার এক স্ত্রী, যে হলো উত্তম কুলে জন্ম, কিন্তু যে প্রকার উত্তম কুলে জন্ম, যে প্রকার স্বভাবশীলতা হওয়া উচিত, সেই প্রকার স্বভাব গুণ ছিল না। কলহপ্রিয়া আছে, কলহপ্রিয়া, কলহ না করলে পেটের ভাত হজম হতো না। এই ধরনের দুঃস্বভাবকারিণী কলহপ্রিয়া ধুন্দুলিকে নিয়ে আত্মদেব ব্রাহ্মণ সংসারে কর্ম করছিল, জীবন নির্বাহ করছিল, কোনো সন্তান হয়েছিল না। কিন্তু এক সময় তিনি বনে চলে যান, এক সন্ন্যাসীর দর্শন প্রাপ্ত করলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর চরণে আত্মসমর্পণ করে দেন। সন্ন্যাসী আত্মদেব ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখে কিছু উপদেশ দিলেন, যে দেখো সংসারে সুখ বলে যদি মনে করো কিছুই নেই। সগর রাজার 60,000 সন্তান ছিল, কিন্তু থাকা সত্ত্বেও সে কতটা সুখ অনুভব করতে পেরেছিল জীবনে। চিত্রকেতু মহারাজের সন্তান ছিল না, দেবর্ষি নারদের কৃপাতে, অঙ্গিরা কৃপাতে পুত্র লাভ করলেন। কিন্তু পুত্র প্রাপ্তি করলেন ঠিকই, কিন্তু তার বৎসরের পরে 1 বৎসর পূর্ণ হয়নি। তারপরে কি দশা হলো? এই জন্য সংসারে যে সুখ দুঃখ, আসলে সুখ বলতে যথার্থ সুখ নেই। যথার্থ সুখ যদি কেহ দেখতে চায়, একমাত্র গোবিন্দের চরণে, গোবিন্দের চরণে। যত সময় ভগবত আশ্রয় গ্রহণ না করবে না, তত সময় ভগবত সুখ লাভ হবে না। এই জন্য সাধুর চরণ সান্নিধ্য লাভ করলেন, কৃপা প্রাপ্ত হলেন, এবং এমনকি কষ্ট দেখে একটি ফল দান করলেন। ঠিক আছে, তুমি এত কষ্টে পীড়িত হচ্ছ সন্তানহীনা হয়ে, এই ফলটি তুমি নিজ স্ত্রীকে খাইয়ে দেবে, তবে সাবধান, 1 বৎসর যেন পরম পবিত্র হয়ে জীবন নির্বাহ করে। ওষুধ খেলে তো তার কিছু পরিপালন করার নিয়ম আছে, পদ্ধতি আছে। সেই জন্য আমি তোমাকে ফলটি দিয়েছি, কিন্তু ফল খাওয়ার পরে 1 বৎসর যেন পরম পবিত্র হয়ে জীবন যাপন করে, কারোর সঙ্গে কলহ না করে, মিথ্যা কথা না বলে, অপবিত্র অবস্থায় যেন না থাকে, অপবিত্র অবস্থায় যেন না থাকে।
পবিত্র হয়ে যদিও ঘুমোতে যাবে সেই সময় হস্তপদ ধৌত করে পরম পবিত্র হয়ে